আবারও ওয়েলকাম মোমোস ব্লগস। তো আমরা শেওলার জেলে প্রবেশ করলাম। শেওলার জেলে বাঁ দিকে হচ্ছে যে দুটো মশাল, সেটা 1948 সাল থেকে চলছে আপনার এই যে স্বাধীনতা সংগ্রামদের উদ্দেশ্যে, সম্মানের উদ্দেশ্যে। আর এই গাছটি, সামনের যে অশ্বত্থ গাছটা দেখছেন, এটা বহুকালের, যখন থেকে শেওলার জেল তৈরি হয়েছে, অনেক কিছু সাক্ষী আছে। এদিকে দেখুন গাইড দাদা অনেক কিছু কথা বলছেন। और केस हिस्ट्री के साथ वो गैलरी बनी है और वंदे भारत के बाद का पर्सपेक्ट में ही यहाँ पे अपने पाएंगे दो मसाल जल रही है, स्वतंत्र जो वंदे भारत जो दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ऑयल स्पॉन्सर का जो कि राइट बैक से देख पाएंगे जो व्हाइट कलर की प्लेटफॉर्म बनी है, स्मारक है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक जितने भी स्वतंत्र सैलानी हमारे लिए जो शहीद हुए उन सब की यादगार में बनवाया गया स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस, साइन ऑफ विटनेस, जेल की गवाह, जेल के निर्माण के दौरान डेंस फॉरेस्ट हुआ करती थी। फॉरेस्ट में सारे पेड़ कट चुके थे और उसमें से जो पेड़ जो छूट गए थे, जो 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूव हुआ पेड़ को रिप्लांट किया गया और यहाँ पे जो साउंडर लाइफ होता है उसके काल्पनिक कैरेक्टर है जो फैक्ट स्टोरी को प्रेजेंट करती है, जो ओमपुरी जी की वॉइस में थी 1969 में। अब ये न्यू वर्जन बनी है एनिमेशन कैरेक्टर के साथ, आसिफ जाफरी जी की वॉइस में साउंड लाइफ की मेल के साथ। और ये जेल जो बनी है इट्स लुक लाइक स्टारशिप कॉम्प्लेक्स, एक्साइकल स्कोप के जैसे बना है। आज एक बार एक आप जैसे है तो दूसरी का बैक साइड, फ्रंट बैक ऐसे 7 विंडोज लॉक, 3 मंजिल वाली बिल्डिंग है। विंडोज लॉक बनाया गया, गार्ड्स को दूसरे ब्लॉक में जाना है तो हर समय उनको उतरना पड़ता है। गेट डाउन टू मोर द टॉप। अब ये विंग बनने के बाद ये डिजाइन सेंट्रल टावर, जो सेंट्रल टावर जो है 6 कॉर्नर है, ये पूरे 7 ब्लॉक को इंटरकनेक्ट करता है। इजी एक्सेस होगी, गार्ड्स जो भी होंगे उन्हें उतरने की आवश्यकता नहीं है, कॉरिडोर के थ्रू ब्रिज में आएंगे। सेंट्रल टावर आने के बाद कहीं भी एक्सप्लोर कर सके और मीनार के ऊपर एक गार्ड, उनकी काम होती थी आउटसाइड ऑफ द सेल्फ जेल को वॉच। जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क उस दौरान 1993 में स्टार्ट किया गया। एस्टिमेट वाली वुडन हट, ये वाली ये वुडन हट फांसीगर है। ये इट वाज ओपन, पहले खुला हुआ था। इसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखने के लिए इसे कवर किया गया। इसके अंदर ओरिजिनल हम देख पाएंगे लकड़ी का बीम, प्लेटफॉर्म, लीवर ओरिजिनल है, रस्सी नया है। इस प्रिजन के अंदर फांसीगर बनाया गया, बट कितने स्वतंत्र सेनानियों को लाकर यहाँ पे फांसी दिया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है जैसे हम बता पाए। नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे फांसी दिया गया। विटनेसेस की उद्देश्य ये था कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों की ताकत को कमजोर करें। छोटे से बड़े केसेस मिलाते थे, कॉन्स्पिरेसी, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 years, 8 years, 10 years पनिशमेंट पीरियड। एंड ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे आने के बाद इफ दे किल समवन, किसी को हत्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और इमीडिएटली उन्हें फांसी नहीं दे सकते। यदि फांसी देना है तो न्यू सेक्शन, न्यू चार्जशीट 302 और 307 अटेम्प्ट मर्डर। इस ट्रायल के समय इस ब्लॉक के कोई सेंट्रल पार्ट में रहेंगे, दे आर रेडी टू डाई फॉर कंट्री, मींस दे आर रेडी टू डू एनीथिंग अगेन ब्रिटिशर्स की डर ये थी कि जिन्हें फांसी देना है वो मिडिल में रहेंगे, दे फॉर्म अ ग्रुप, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द पीपल, उन्हें वहां पे रखा जाए विच इज नियर बाय गैलोस। विंग नंबर 7 के ग्राउंड फ्लोर में 4 सेल रिजर्व किया गया, कंफर्मेशन सेल, कंडेम्ड सेल। नियर बाय गैलोस आ गए तो उनकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माय कंट्री, मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, उससे पहले मुझे फांसी दे दिया जाएगा। वो सोच उन्हें कमजोर कर जाए। यदि वो स्ट्रेस से मर जाते हैं तो फाइल कम्स क्लोज। सपोज इट्स नॉट हैपन, उन्हें फांसी देना है तो मेडिकल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद उनसे पूछा जाए व्हाट्स द लास्ट विश। लास्ट विशेस व्हाट दे सेइंग, वी हैव नॉट अ फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स हियर, soul and bodies are different, soul passed away from body means easily the people throw the body in the ocean। अब उसकी जो रेस्पेक्टिव राइट्स है वो अपने जीवित रहते वक्त, ये जो प्लेस है, प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स, यहाँ पे उनकी धार्मिक तौर पे सारे धार्मिक तौर पे उनकी रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद एट अ टाइम 3 लोगों को हैंग कर सके। लिवर को खींच देंगे तो ट्रैप डोर है 8 फीट डेप्थ, बॉडी वेट के साथ जाएगा। सडनली गेटिंग डाउन मींस मोर चांस टू ब्रेक द सर्वाइकल पॉइंट। इट वाज अर्लियर टू बी हैंग थी समवन सर्वाइव, दैट व्हाट हैंग टिल डेथ किया गया। रस्सी के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग रोप थ्रोट को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पाल को ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडी से कलेक्ट करें, एक बोरे में पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाए। ये उनकी ऑर्डर में थी, बट वी हैव नो नी रिकॉर्ड सो मेनी पीपल आर हैंग हियर। तो ये फांसीगर देखने के बाद हम इस वर्कशॉप में जाएंगे। यहाँ पे स्पेस कम है, 2-2 जन करके देखें। राइट बैक साइड डेप्थ है जहाँ पे बॉडी कलेक्ट करने की जगह, स्टेयर की स्ट्रीप है, वहां पे ना उतरे, ऊपर से देखते हुए हम लोग जाएंगे, नीचे डेप्थ में ना उतरे। গাইড দাদা যেমন বললেন, এই ফাঁসির ঘরটা, এই দেখুন 3খানা দড়ি ঝুলছে, আর দড়িগুলো মাঝে মাঝে পাল্টে দেওয়া হয়। আর ওই দিকে লিভারটা, এটা আগে ওপেন ছিল কিন্তু এখন কাঠ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। আর এই দেখুন তলায় যে
মানে যে ডেড বডিগুলো পড়ে থাকতো ওগুলো হালকা নামতে বারণ করলেন, কাঠের যেহেতু, আর জায়গাটা খুব সরু, বেশি জন দাঁড়ানো যাচ্ছে না। আর এই যে সেলুলার জেলটা দেখছেন, এরকম 7খানা ছিল বিল্ডিং, এখন 3খানা আছে, আর এই যে প্রতিটা 3টে করে তলা, মোট ছিল 656টা ঘর। তো এবারে যে আমরা এখানে ঢুকলাম যে ঘরটাতে, যেখানে আমরা দেখছি এই সব জিনিসগুলো, এটা হচ্ছে যে ব্রিটিশদের যে নোংরা পলিসি, যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মানে একবারে মৃত্যু দেবো না, একে তো এত দ্বীপান্তরে মানে পাঠাতো, নির্বাসিত করতো, তারপর কীভাবে কষ্ট দিত, তিলে তিলে মারা যাকে বলে সেরকম। তো ওদের শাস্তি ছিল যে মানে এই যে নারকেল থেকে, প্রচুর নারকেল গাছ ছিল আন্দামানে, সেই নারকেল থেকে মানে গোটা গোটা নারকেলগুলো দিত শুকনো শুকনো, সেগুলো ছাড়িয়ে সেখান থেকে তেল বার করতে হবে, এবং মাপ বলে দিয়েছিল যে কতগুলো তেল বার করতে হবে। সেইটা যদি ওরা বার করতে না পারতো, শাস্তি স্বরূপ ছিল তাদেরকে খেতে দেওয়া হতো না। আর তারপরে যে ফ্রেমটা দেখছেন, এমনি ফ্রেমে বেঁধে তাদেরকে চাবুক দিয়ে মারা হতো, এবং সেটা ততক্ষণ মারা হতো যতক্ষণ না তার পিঠ থেকে ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। এবং এত নোংরা পলিসি ওরা করেছিল যে ইন্ডিয়ানসরা ইন্ডিয়ানদের মারবে, কোনো ব্রিটিশরা মারবেন না ইন্ডিয়ানদের, কারণ যদি ব্রিটিশরা ইন্ডিয়ানদের মারে তাহলে ওরা ধুন দল করতে পারে, এবং তখন এই ব্রিটিশদের এই নোংরা রাজত্ব আমাদের দেশে চলতো না। আর এই যে কয়েদিদের এই যে করে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, এই যে 3 রকম শিকল, মানে এই শিকলগুলোকে বেঁধে ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হতো জাহাজে। এই শিকলগুলো বিভিন্ন কয়েদির বিভিন্ন শাস্তির জন্য বিভিন্ন রকম তাদের মানে এই শিকলগুলো তৈরি করা হয়েছে, যাতে ওরা পালিয়ে যেতে না পারে এবং মানে কোনো কিছু না করতে পারে, এবং ওদের দেখে এখানে দেখুন গাইড দাদা আবার আমাদেরকে অনেক কিছু বোঝায়। वीडियो के साथ लाया जाता था ताकि रास्ते से ना एस्केप हो जाए। हम यहाँ पे खड़े हैं, इतने बड़े परिवार, एक स्कूल ऑफ पीपल हम यहाँ पे खड़े हैं, तो स्कूल ऑफ पीपल मींस बाहर वालों के लिए डर है, फेस नहीं कर सकेंगे। तो सिंगल पर्सनालिटीज ब्रिटिश बहुत कम है, तो ब्रिटिश बोल रहा है कि डिपोर्टेशन टाइम, ट्रांसपोर्टेशन के समय मोर चांस टू एस्केप फ्रॉम द शिप, अदरवाइज दे रेडी टू अटैक समवन। उनको वीडियो के साथ लाएंगे, वो एस्केप नहीं कर पाएंगे। आगे 2 और पनिशमेंट डिफिकल्टीज ये है कि स्ट्रेट रॉड एंड क्रॉस बार फीटर। स्ट्रेट रॉड 2 फीट रॉड है जिसमें नी को बेंड नहीं कर पाते थे, एंड थर्ड वन 16 इंचेस रॉड इन बिटवीन द लेग, अनेबल टू वॉक। वैसे कंडीशन में उनसे काम करवाते थे, ऑयल एक्सट्रैक्शन मिशन, इसके अलावा बाहर, और उनके पनिशमेंट की यूनिफॉर्म, बीच में बात ना करें प्लीज, हाँ। और वहां पे फ्लॉगिंग फ्रेम, सॉरी बार फीटर, क्रॉस बार फीटर, जिसमें चल ही नहीं पाते थे, तीनों स्थिति में इनसे काम करवाया जाता था। कोलू, इसके अलावा बाहर, और उनकी पनिशमेंट की यूनिफॉर्म बोरेगा। तेज धूप के समय उनके शरीर पूरे जख्म हो जाए, इजी टू आइडेंटिफाई कंपेयर विद अदर, इज अ पनिशमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम पार्टी। यहाँ पे किसी को परिचय करवाने की आवश्यकता नहीं थी, ड्रेस कोड के माध्यम से उन्हें पहचाना जाता था किस कारणवश उनको ऐसे पनिशमेंट दिया गया। नए स्वतंत्र सेनानी भी आ रहे हैं जो गंभीरता के साथ। এই যে গাইড দাদা বেরিয়ে পড়েছেন, গাইড দাদা বললেন যে মেন মানে সেলুলার জেলের মেন যে বিল্ডিংগুলো যেতে বললেন, ওই যে আরেকটা বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন, ওর পিছনের যে জানলাগুলো ছোট ছোট। আর এই সেলুলার জেলটি তৈরি হয়েছে আমরা 1896 সালে, আর শেষ হয়েছে 1906 সালে। 10 বছর ধরে এটি তৈরি হয়েছে, এবং তৈরি করেছে কারা? এই সব এখানে যারা বন্দি থাকতো সেই সব মানে কয়েদিরা। এইগুলো দেখছেন, আর এর হাইট ছিল, এটা মানে সাইজ হচ্ছে 10 ফুট বাই 7 ফুট, এইটুকু ছোট ছোট ঘর। আর এই যে ছোট্ট একটি জানলা, এখানে ভেতরে সব তারা বন্দি থাকতো, সারাদিন পরিশ্রম করার পর তারা বন্দি থাকতো। এবং ব্রিটিশদের একটি নোংরা নিয়ম ছিল, সেটা বলছি পরে, তার আগে আপনাদের বলে দিই। এই দেখুন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সব ছবি, বিপ্লবীদের সব ছবি, তো ওই ছবি তো অর্ধেক মানুষ তো জানেই না কি নাম তার। আর এই যে দেখুন গেটটা, এই গেটে যাতে কয়েদিরা ভিতর থেকে না খিল খুলে পালিয়ে যায়, তার জন্য দেখুন কীভাবে করা হয়েছে। মানে যে তখন তৈরি করেছিল কন্ট্রাক্টর, তখন তিনি এই জেলের যে ডিজাইন দিয়েছিলেন তার বিনিময়ে উনি 1 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন ব্লিয়ারের কাছে তখনকার বাজারে। হ্যাঁ, তো এটা এই খোপটা দিয়ে খাবার দেওয়া হতো, আর এই খোপটাতে খিল লাগানো হতো যাতে ওরা না বেরিয়ে পালতে পারে। এবং খাওয়ার পর ওরা যদি সেলে ঢুকে যায়, তারপরে কিন্তু আর সেল খোলা হবে না, সেলের দরজা। যদি তাদের বাথরুম পায়, এই সেলের মধ্যেই করতে হবে, একটি মাটির হাঁড়ি দিয়ে দিত, তার মধ্যে করতে হতো। তাদের ফলে কী হতো, দুর্গন্ধতে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে যেত, এতে অনেক মানুষ মারা যেত। আর মানুষের রাত্রেবেলায় বাথরুম যেতে হবে বলে তখন মানুষ কম খেত, এতে কী হতো, ওরা রুগ্ন হয়ে মারা যেত, আর ব্রিটিশদের রেশন বেঁচে যেত। আর এই সিঁড়িগুলোর জন্য উপরে যাওয়া যায়। তো
মানে দেয়ালগুলো দেখুন কি সুন্দর, ইটের দেয়ালগুলো কি সুন্দর করা আছে। আর এই দেখুন প্রচুর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম, যা বেশিরভাগই আছে আপনার আমাদের বেঙ্গল, তা আসাম, আপনার উত্তরপ্রদেশ, বিহার, তারপরে আপনার মহারাষ্ট্র, বিভিন্ন জায়গায়, আর পাঞ্জাব থেকেও। তো আমরা তো ধরুন এই যে নামগুলো আমি দেখছিলাম, তা অর্ধেক না কোনো নামটাই তো মনে হচ্ছে শুনেছি বলে মনে হয় না। মানে ইতিহাস আমরা পড়েছি, তিহার জেল, কালাপানি, কিন্তু এদের সম্বন্ধে ইতিহাসে এক অক্ষরও উল্লেখ করা নেই। মানে আমরা ইতিহাস পড়েছি কিন্তু কত ভুল পড়েছি বা কত কিছু আমরা জানি না, এখানে গেলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন। সত্যি করে যদি ভালো করে দেখেন, সেলুলার জেল এইটুকু, আর ভেতরে যে মানে রাখা আছে ওইটা হচ্ছে, ওটা বেঁধে আপনার ওখানে মারা হতো সেই চাবুক দিয়ে। তো সেই ফ্রেমটা রাখা আছে, দেখুন কত মানুষ 1917 সালেও মারা গেছে, সব মানুষদের নাম দেওয়া আছে। এই মানুষদের নাম কি আমরা জানতাম? কাঞ্জিলা এইসব, এরা হচ্ছে সব আসাম থেকে। ওই দেখুন ফ্রেমটা দেখতে পাচ্ছেন, বেঁধে চাবুক দিয়ে মারা হতো। প্রচুর মানুষ বেঙ্গল থেকে আছে, পাঞ্জাব থেকে প্রচুর মানুষ দেখলাম। তো এটাই ভাবলাম যে ব্রিটিশরা তো এত দূরে নির্বাসিত করতো, মানে তার উপরেও এইরকমভাবে মানে এইভাবে মারতে পারতো কীভাবে কে জানে, কতটা নিষ্ঠুর হলে মানুষ মারতে পারে, এই জিনিসগুলো করতে পারে। আর এই সেলুলার জেলে যে মানে যাওয়ার রাস্তা, উপরে যাওয়ার রাস্তা যেটা সেন্ট্রাল টাওয়ারে যেতে হয়, সেটা আপনাকে কাঠের সিঁড়ি ধরে যেতে হবে। আর এখন আমি উঠলাম তিনতলায়। তিনতলায় হচ্ছে আপনার বীর সাভারকরের ঘর, মানে স্বাধীনতা সংগ্রামী। তো ওনার যে ঘরটা, ওনার সেইটা নাম দিচ্ছে বীর সাভারকর সেল, ওনার জন্মগতে। তো ওনার ব্রিটিশদের নিয়ম ছিল যে ওনারা 45 দিন ছাড়া ছাড়া এক সেলের বন্দিকে, মানে এক সেলের যারা বন্দিরা থাকতো তাদেরকে আবার অন্য সেলে পাঠাতো, কিছু লোককে নিয়ে আবার ওখানে অন্য সেলে পাঠিয়ে দিত, যাতে ইন্ডিয়ানসরা নিজেদের মধ্যে কোনো মানে বেশ ভালো করে দল করলে ওদের বিরুদ্ধে না যেতে পারে। তাতে কী হতো, এরা যখন কয়েদিরা একটা সেল থেকে আরেকটা অন্য সেলে তো যেত, তখন প্রত্যেকেই নতুন লাগতো, তো কোনো কিছু এরা প্ল্যান তৈরি করতে পারতো না। এইভাবে বীর সাভারকর তার দাদার সঙ্গে এই সেলেই দেখা হয়, সেলুলার জেলে। মানে ওনাকে যখন শিফট করা হয়, তখন উনি দেখলেন যে ওনার দাদাও এখানে বন্দি, দামোদর সাভারকর। হ্যাঁ, তো এটা এখান থেকেই জানলাম। তো আর এই দেখুন এই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে আমরা উপরে উঠছি। আপনার যেটা টাওয়ার বললো, যে একটা জায়গায় উঠলে আপনি 7খানা বিল্ডিংয়ে যেতে পারবেন। মানে এদেরকে নিচের থেকে যেতে হতো না, উপর থেকে উঠে ওরা চলে যেত, যে সিকিউরিটি গার্ডরা থাকতেন। তো এটা আমরা উঠলাম, মানে সব থেকে টপে উঠিনি, তার নিচেরটাই উঠলাম, যেখানে একটা বিল্ডিং থেকে আরেকটা বিল্ডিংয়ে যাওয়া যায়। তো দেখুন ওটা হচ্ছে সব থেকে টপ, যেখানে সিকিউরিটি গার্ডরা নজর রাখতো যে কোনো কয়েদি যাতে বাইরে না পালিয়ে যায়। তো এখন তো এগুলো সব ঘরদোর হয়ে গেছে, তখন তো ঘরদোর ছিল না, সব ফাঁকা ছিল। তো ওনারা বললেন যে কত ফিট উপরে, মানে সমুদ্রের থেকে কত ফিট উপরে এই জেলটা করা হয়েছে, কারণ সমুদ্রের কাছাকাছি করলে যদি মানুষকে ঝাঁপ দিয়ে জল দিয়ে পালিয়ে যায়, তো ওই জন্য এতটা উপরে করা হয়েছে। এর ছায়াটা যে আপনার জলে পড়তো বলে, জলটা তখন ছায়াটা যে কালো থাকতো, জলটা তখন কালো লাগতো, ওই জন্য এটার নাম হয়েছিল কালাপানি। এই বিশাল সমুদ্রকে মানুষ সাঁতার কেটেও পেরোতে পারবে না। তো এই জন্যে ব্রিটিশরা ঠিক করেছিলেন, ডেভিড ব্লেয়ার, যে এখানে এমন একটা তৈরি করা হোক সেলুলার জেল, যেখান থেকে স্বাধীনতার সংগ্রামীরা কোনোদিন না ফিরে যেতে পারে। যেটা শেষে সুভাষচন্দ্র বসু এসে 1938 সালে আসার পর এটা করেছিলেন, মানে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। জাপানরা যখন এটা আপনার নিজের কবজায় করেছিল, কিন্তু জাপানিজরাও প্রচুর কষ্ট দিয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। এই দেখুন সব থেকে টপে উঠলে আপনি সব কিছু দেখতে পাবেন, মানে দেখতে খুব ভালো লাগছে। উপরে উঠে আন্দামানটা ধরুন, এই যে আন্দামান তো ছোটো ছোটো দ্বীপ নিয়ে তৈরি, তো এই দেখুন দেখতে কি সুন্দর লাগছে, চারদিকে জল, মাঝে এই জেল, মানে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, হাওয়াও দিচ্ছে খুব সুন্দর। কিন্তু এবার আমাদের সময় হয়ে গেছে যাওয়ার, আমরা একটু যাব বিচের ধারে, কারণ আবার সন্ধ্যাবেলায় আমাদের ছিল মানে এখানেই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড ট্র্যাপ, ওই যে একটা প্রোগ্রাম হয় রাত্রেবেলায়, সেটা দেখার মতন। আর এই গাছ তো প্রচুর জিনিসের জন্য সাক্ষী আছে, এই যখন মশালগুলো দাঁড়িয়ে জ্বলছে, এটা তো বললো যে কিসের জন্য মানে জ্বলছে, এটা তো আগে গাইড দাদা বলেই দিয়েছেন, 2খানা সব সময় জ্বলছে। এত মানুষ আনাগোনা করছে, কিন্তু কোনো নোংরা নেই, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এটা সেলুলার গেটের মেন গেটটার পিছন দিকটা, হ্যাঁ এটা পিছন দিকে, কিন্তু যেদিকে আপনি ঢুকবেন
সেদিকে আপনার বেরোনা চলবে না, অন্য গেটের থেকে আপনাকে বেরোতে হবে। তখনও কিছু মানুষ ঢুকছে দেখতে, এই দেখুন মশালগুলো জ্বলছে একভাবে, এদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি সম্মান জানানো। তো অনেক মানুষ ফটো টটো তুলছেও, হ্যাঁ, তো আমিও তুললাম। তো এইভাবে আমরা ভাবলাম যে চল এবার বেরিয়ে যাওয়া যাক। তো এবার বেরাচ্ছি, বেরিয়ে যেটা হচ্ছে গেট যেখান থেকে আপনি বেরিয়ে যাবেন। তো আমরা বেরিয়ে এবারে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আমরা সেখানে উঠবো, গাড়িতে উঠে সে বিচতে যাব, কবভ্যান বিচ। তো বিচটা একটু আপনার এখান থেকে একটু দূরে, সেলুলার জেল থেকে একটু দূরে, তাই আমরা ওখান থেকে যেয়ে গাড়িতে উঠবো। এবারে আমরা বিচে পৌঁছে গেলাম। তো বিচে পৌঁছার অনেক আগেই আমাদেরকে নামিয়ে দিল। তো আমাদের প্রায় সন্ধে হয়ে এসছে, আর যেন চলতে পারছি না, কারণ সেগুলার জেলে প্রচুর হাঁটতে হয়েছে। তো বিচে নেমে এসে দেখছি প্রচুর ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, অনেকটা আপনাকে হেঁটে যেতে হবে। আর এখানে যেহেতু এখন মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তো এখানে চলে শাসন, তো এখানে এখন প্রচুর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে, দোকানপাট খুব একটা বেশি নেই। তো আমরা আস্তে আস্তে বিচের দিকেই যাচ্ছি। আর আন্দামানের খাবারটা ঠিক মানে মানে পোষাবে না, জিনিসপত্র অত মানুষ যে কিনে খাচ্ছে তাও না, আমরা নোংরা জিনিস চট করে ফেলতে দিচ্ছে না বিচে টিচে, যে খুব জিনিস বিক্রি হচ্ছে খাবার জিনিস তাও না। তো আমরা আস্তে আস্তে বিচের দিকে যাচ্ছি এখন। তো দেখছি দূরে প্যারাগ্লাইড স্লাইডিং হচ্ছে, তারপরে আপনার ওই যে বিভিন্ন যে নৌকাতে খেলা হয়, যে বিভিন্ন যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো, জানি না কী সেগুলো কী বলে, বিভিন্ন লোক করছে, তো আমরা করিনি সেটা। আমরা আস্তে আস্তে জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আর দেখুন চারদিকটা দেখতে কী অপরূপ সুন্দর লাগছে। আর দূরে হচ্ছে আপনার রস আইল্যান্ড। তো রস আইল্যান্ড যেতে গেলে আপনাকে আরও জেটি ভাড়া করে যেতে হবে। তো সেখানে নাকি প্রচুর হরিণ টরিণ আছে, তো আমাদের আর যাওয়া হয়নি। আমাদের এই মানে যে ট্যুরসে ওখানে ওরা রস আইল্যান্ডটা যোগ করেনি। তো আমি বুঝতে পারলাম না, কি অনেকজন গেছে যারা ঘুরে এসে তারা বলছে, যখন জলটা বেশ ঠান্ডা, পা বেশ ডুবাতে বেশ ভালোও লাগছে। তো একটুক্ষণ ঘোরা টোরার পর দেখে ফটো টটো তুলে তারপরে আমরা আবার আপনার সেলুলার জেলের দিকে আমরা রওনা হব। তখন অলরেডি প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে, আর প্রচুর নতুন বিবাহিত কাপেলরা সব বেড়াতে এসছে। রাত্রেবেলায় দেখুন সেলুলার জেলের রূপটা কি সুন্দর লাগছে। সকালবেলা এক রূপ দেখলাম, রাত্রেবেলা এক রূপ। তো রাত্রেবেলায় যে এই যে লাইট সাউন্ড অ্যান্ড ট্র্যাপ বলছে এরা, সেটা দেখতে গেলেও আপনার টিকিট লাগে। তো আমাদের টিকিট সব ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসটাই করে দিয়েছিল, অনেক মানুষ টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। তো 3 রকম শো হয়, একটা 5:50, 6:50 আর 7:50। আমাদের 7:50-এ, দেখুন এখানে 6:50-এ কত অন্ধকার হয়ে গেছে। তো আমাদেরকে টিকিট দেখে আমরা গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকলাম। ঢুকে যে রুমে থাকতে বললো মানে দাঁড়াতে বললো, কারণ আগে যে শোটা যারা দেখেছে তারা বেরিয়ে গেলে তবে আমাদেরকে ঢুকতে দেবে। আর প্রত্যেকের টিকিটে নাম্বার আছে, চেয়ারের নাম্বার আছে, সেখানে যেয়ে বসতে হবে। এখানে বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সব ছবি, তো অত ঘুরে দেখার আর ক্ষমতা ছিল না। হ্যাঁ, এবারে আমরা লাইট অ্যান্ড শো যাওয়ার জন্য রেডি হলাম। তো কিন্তু এখানে হচ্ছে আপনার ভিডিও করা চলবে না। এই দেখুন সেলুলার জেলটা রাত্রে রূপ দেখছে, এমনি দেখলেই ভয় লাগবে, গা চমচম করবে। এখানে কোনো ভিডিও করা চলবে না। তা আমি ভিডিও এখানে শেষ করছি। ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষায় থাকুন, ভালো ভালো ভিডিও আসতে চলেছে। তাহলে আজ রাখি,